شكرا. الوغ انا غادي نهضر على الشق الاول هو الانفستيسمون دو مانيير جينيرال، ونذكر حنا على اساس انه حنا في اطار الجهويه المتقدمه، دونك تعطاو الجهات دي بريروغاتيف وما بينهم هو انهم de mettre en place des actions pour attirer les investissements. Donc هذا اولا يعني chaque région دابا حاليا elle est tenue باش انها de promouvoir l'investissement au niveau ديال la région et d'attirer un maximum d'investisseurs باش نخلقوا فرص شغل، ديناميه الاستثمار اكسيتيرا. دونك حنا ما ننساوش انه دابا لي ريجيون والجهات راه كاين واحد النوع ديال لا كومبيتيسيون، il faut le dire. علاش كنقول انا المساله هذه؟ باسكو فاش كونطون رسوا لي انفستيسور حنا عندنا وحده او نيفو ديال لو سونتر ريجيونال دانفستيسمون، ولا في اطار لي زاكسيون دو ديمارشاج حنا ديريكتومون مع لي انفستيسور. لا كيسيون كي ريفيان هي كيسكو فو موفري كليرمون. علاش غادي نعزل الجهات فاس مكناس، ولا مثلا علاش غادي نعزل مدينه مكناس وما نمشيش لجهات مثلا باتسلا ولا الامداد؟ دونك هذه سي لا كيسيون كي روفيان دائما. دونك حنا في المركز الجهوي للاستثمار كنحاولوا ما امكن انه حيت عندنا ديك لا كاسكيت باش انه نمشيو ديريكتومون عند لي انفستيسور ونجيبوهم لا ريجيون ديالنا ديال فاس مكناس، باش اننا نمشيو بواحد لا بواط اوتي، يعني باش نقول له على اساس انه اجي لمكناس راه اون فو زوفرير سا سا وكاين هاد لي زاكسيون وكاين الجهه وكاين الجماعه مثلا ديال مكناس كي فا اوفرير سا مع كاع المتدخلين. دونك هذا على واحد نبدا عامه على الاستثمار. دونك الا جينا نهضروا على الاستثمار في المدينه ديال مكناس، الوغ غير ا تيتر دانفورماسيون حتى حنا او نيفو ديال لو سيري راه اون ترافاي على اون ايتود دو بوزيسيونمون ديال لا ريجيون فاس مكناس اي ديال لي بروفانس ديال لي بريفكتور ديال لا ريجيون فاس مكناس ما بينهم مكناس. الفكره ou l'idée c'est que c'est effectivement de faire ressortir les secteurs potentiels forts et phares de la région et des préfectures et provinces et de pouvoir mettre en place des actions pour attirer un maximum d'investisseurs fad les secteurs. Fad les ateliers هادو حنا كان on a mis en place, on a élaboré des ateliers مع différentes parties prenantes ومع même des investisseurs potentiels. Et parmi نقاط الضعف اللي كنا كنهضروا كاين واحد النقطه اللي ديما كترجع اللي هي لو كادر دو في. لو كادر دو في او نيفو ديال مكناس كيل فو اميليوري. دونك شنو كنقصدوا باغ لو كادر دو في؟ نقدروا نقولوا هذه شي حاجه اللي هي بوتيتر سامبليست، مي بور ان انفستيسور سي تري امبورطون. حيت حنا كنا كنشوفوا بانه بون سا بو با ايتر اون ريزون، مي فاش يجيك ان انفستيسور ولا ان كونت انفستيسور ولا اون مولتي ناسيونال اللي كتقول لك بانه بالنسبه لي انا لا ديسيزيون باش نتامبلونطا في واحد الجهه كاين حتى لو كادر دو في، ديك الساعه كتقول وي il faut travailler sur ça. Bon. كيفاش كان شنو هو لو كادر دو في؟ لو كادر دو في كنهضروا على لانفراستركتور، ياك لانفراستركتور au niveau ديال de manière générale. La décision d'implantation d'un investissement traduit l'infrastructure, que ce soit routière, que ce soit hospitalière, donc on a l'infrastructure. D'abord, plus que ça, on parle de villes intelligentes. Voilà, certaines villes où là où ils adoptent des outils digitaux pour faciliter la vie des citoyens de manière générale. Donc surtout les services ديال الجماعه. Je pense à كاين جماعات au niveau national اللي بداو تيديروا اون بلاس دي زوتي اللي هما ديجيتو. هادو سي دي زيليمون اللي حنا بالنسبه لنا كنحاولوا on aimerait bien plutôt les avoir باش pour les mettre en valeur. باش كنمشي عند ان انفستيسور كنقول له الا جيتي لمكناس ها هو لها شنو عندك، راه سي اون فورس. On parle également de mobilité urbaine. Je sais qu'actuellement, il y a un travail, il y a une étude sur la mobilité au niveau du Jama'a, mais c'est un point qui est important, qui est des matières les investisseurs. Quel est le niveau de fluidité de la mobilité urbaine au niveau de la ville? C'est le premier point.
Le deuxième point qui est au niveau de la c'est que certains secteurs phares, peut-être oui, sous-exploités, on va dire, mais qui nécessitent un peu plus d'encouragement. Alors, parmi les secteurs les phares au niveau de la c'est l'offshoring. L'offshoring, c'est un secteur qui est en pleine évolution mais à mon sens, il est un petit peu sous-exploité. Il n'y a pas d'incitation particulière à la ville de Meknès pour pouvoir attirer le secteur de l'offshoring. C'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les centres d'appel sur Meknès Webhelp Intelser, ils emploient un nombre important surtout de jeunes. Donc, est-ce que nous avons au niveau de la ville de Meknès, nous avons des choses propres à la ville de Meknès, peut-être même via la commune, pour pouvoir attirer plus d'investisseurs dans le cadre de l'offshore. Sachant que le cadre de l'offshoring, le secteur plutôt de l'offshoring, a certaines incitations liées propres. Mais il y a un plus, peut-être même jamais à Meknès, on va promouvoir le secteur en pleine évolution. Sachant qu'aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être une idée plus claire là-dessus, les plateaux bureaux au niveau de la classe, ils sont en pleine évolution. La remontée des plateaux, et je connais déjà la remontée, c'est effectivement le secteur de l'offshore. Donc, juste pour dire qu'effectivement, il y a des secteurs qui sont sous-exploités, peut-être l'artisanat également. C'est un des secteurs phares de l'Meknès. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des incitations pour pouvoir encourager l'investissement peut-être au niveau de l'artisanat ou peut-être la réorganisation ou le développement carrément, si je peux développer l'investissement qui est déjà, c'est déjà ça. Donc le c'est que voilà, certains secteurs ils sont sous-exploités, on nécessite un petit peu plus d'efforts pour leur développement. Alors, نقطة ثالثة سمحوا لي باش ما نطولش غادي مزيان. Donc النقطة الثالثة حنا on parle. Bon, effectivement, au niveau de CNAS, et aujourd'hui, au niveau national, on a plusieurs programmes de promotion de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est parmi les stratégies au niveau national pour permettre l'inclusion des jeunes et la réduction du chômage. C'est les objectifs de l'ONU. Elle s'est impliquée dans la promotion de l'entrepreneuriat. Est-ce que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Jama'a des actions qui sont dédiées directement à la promotion de l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, au niveau de l'ECRI, on a plusieurs programmes de promotion de l'entrepreneuriat à travers des formations, de l'accompagnement pour la mise en pour le financement dans le cadre de la Força, etc. Est-ce que le Jama'a, puisque quand on a l'investissement, que les projets entrepreneuriaux, le créneau d'investissement est important, qui emploie les jeunes et qui permet d'inclure les jeunes dans le monde du travail et de réduire effectivement le chômage. Est-ce que d'abord le Jama'a, ou là est-ce qu'on pourrait penser peut-être par la suite à ce que le Jama'a qu'elles soient impliquées et qu'on puisse avoir peut-être des actions là spécifiques au monde de l'entrepreneuriat, comment pouvoir encourager le segment, le volet. Alors le troisième point, aujourd'hui, on travaille parmi les actions sur lesquelles on travaille au niveau de l'ECR, c'est de valoriser le foncier. Valoriser le foncier, alors par quoi? D'abord, la question, je pose à la commune, est-ce que la commune, est-ce que nous avons du foncier qui peut être mobilisé pour des projets structurants? Dernièrement, il y a le centre commercial, je fais mais effectivement, un terrain, c'est une réserve liée foncière liée à Ziana. Est-ce que nous avons des réserves foncières liées peut-être un potentiel?
en termes d'emplacement, en termes de beaucoup de choses. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on a un centre commercial qui fait ça au niveau de Meknès, c'est un boost pour l'investissement. C'est clair. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de peut-être identifier des terrains, les HOMA, qu'on pourrait peut-être mobiliser via des appels à manifestation d'intérêt pour pouvoir attirer des investisseurs de qualité. Je caractérise ailleurs. Alors, le dernier point, c'est quand on parle d'investissement, c'est une remontée des investisseurs, c'est l'animation de la ville. L'animation de la ville. CNAS, en termes d'animation de la ville, en comparaison avec d'autres villes, je pense à la même, on est en dessous de la moyenne. Franchement. l'artisanat محتاجين معارض محتاجين des événements culturels, thématiques par secteur, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de propositions. Parce que, et c'est une remontée des investisseurs et des investissements qui sont déjà réalisés au niveau de CNAS. On nous dit que CNAS, il n'y a pas d'animation, même juste culturelle. Alors, dernièrement, pour la région d'Agadir, il y a eu le salon de l'offshoring. Le salon de l'offshoring, qui est un salon très important. L'idée, c'est de promouvoir le secteur de l'offshoring. Qui est une ville qui fait l'offshoring, un des secteurs qui est en pleine évolution, en plein de développement. Pourquoi ne pas penser à organiser peut-être un salon de l'offshoring avec le Jama'a? Pourquoi ne pas penser à réaliser des salons de l'artisanat, peut-être même périodiques, de manière annuelle, de manière semestrielle? Peut-être pourquoi ne pas penser ou inclure dans les plans d'action au niveau même annuel au niveau de Jama'a des salons et des événements périodiques sur différents secteurs ou différentes thématiques. Et ça va constituer pour la ville de Meknès, et même pour nous, c'est un point de force. On fait quoi en termes d'animation de la ville? On a des salons périodiques. On a le salon de ça, une foire, un événement, des rencontres, etc. Et l'idéal, c'est que ça soit porté par le Jama'a, par la commune. Donc, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire في المجال ديال الاستثمار. Mais je pense à partir de là, on a identifié quelques pistes. Effectivement. Merci.